الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ انعام کی 40ویں آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت کے دلائل بیان فرمائے، توحید کے دلائل اور شرک کا ابطال، اسی طرح سے آخرت کا بیان، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اب یہاں ایک خاص مضمون اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. وہ خاص مضمون کیا ہے؟ وہ خاص مضمون یہ ہے کہ مشرکین عرب جب ان کو کوئی مصیبت آتی تھی، خطرناک مصیبت جس سے نکلنا بظاہر مشکل ہوتا تھا، اس وقت جو ہے وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے تھے. باقی جتنے بھی وہ معبود تھے ان کے سب بھول جاتے تھے. ادھر سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اکیلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی عبادت میں شریک کیا ہے. لیکن مصیبت کے وقت یہ سب بھول جاتے تھے. جیسے کہ ابرہہ آیا تھا کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو جب قریش مکہ نے سن لیا کہ ابرہہ لشکر لے کر آ رہا ہے، ہاتھی اس کے پاس ہیں، گھوڑے اس کے پاس ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جتنے بھی سب بڑے بڑے تھے فوراً کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچے اور وہاں دروازے کو پکڑ کے رونے لگے، بہت رونے لگے اور کہنے لگے اے کعبہ کے رب اپنے گھر کو بچا لیجئے، ہم کو بچا لیجئے، اے کعبہ کے رب ہم کو بچا لیجئے، اپنے گھر کو بچا لیجئے. تو جتنے بھی وہاں بت اس وقت رکھے ہوئے تھے دائیں بائیں، ایک کی طرف بھی کوئی گیا ہی نہیں، وہاں سیدھے ہی وہاں آگے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، کہ بتلاؤ، ارأیتکم بمعنی اخبرونی، مجھے بتلا دو، ان اتاکم عذاب اللہ، اے لوگوں اگر تمہارے پاس آئے اللہ کا عذاب، کوئی بھی عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ یا قیامت ہی آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو کہ وہ بھی ہماری مدد فرمائیں گے. عملی اعتبار سے اس وقت تو آپ اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارتے بھی نہیں، سب بھول جاتے ہو. تو جب اس وقت سب بھول جاتے ہو، سوائے اللہ کے کوئی یاد نہیں رہتا، پھر عبادت کے وقت، خوشحالی کے وقت تم پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے؟ اب یہ مضمون اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے، بہت عجیب انداز سے. خاص طور سے یہ لوگ جب کہیں پھنس جاتے تھے، کہیں جنگل میں پھنس گئے یا سمندر میں پھنس گئے، تو اس وقت بہت آہوزاری کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو تم کو پھراتا ہے جنگل میں، بیابان میں اور دریاؤں میں. یعنی جب
जंगलों में जाते हैं तो वही अल्लाह ताला तुमको मदद फरमाता है, फिर आता है तुमको मैदानों में, और ऐसे समंदर और दरियाओं में। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, और जब तुम बैठे होते हो कश्तियों में बड़े आराम से, वजरैन बिहिम बिरिहिन तय्यबा, और वो कश्तियाँ लोगों को लेकर चलती हैं और अच्छी हवा से, हवा मोतदिल है, हवा चल रही है, और ये लोग खूब मज़े से उसमें कश्तियों में सवार हैं, आपस में हंसी मजाक हो रही है, कुछ खाना पीना भी हो रहा है, और कहीं जो है दूसरी चीज़ें भी हैं, कुछ गाना वगैरह भी चलता रहता है। तो फरमाते हैं कि वफ़रिहू बिहा, और बहुत खुश है कि सफ़र हो रहा है और बड़ा मज़ा है। जाअतहा रिहुन आसिफ, तो अचानक तेज़ हवा आ जाती है। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान, हवा इतनी तेज़ आई कि लहरें उठने लगी, इधर से एक लहर आ रही है और इधर से एक लहर आ रही है। कश्ती हो या जहाज़ हो, एक धक्का इधर से लगता है तो उधर, तो ये सारी चीज़ें हंसी मजाक सब भूल भाल गए। अब रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे और वावेला करने लगे, अब क्या करेंगे। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान, हर तरफ से मौजें। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, यकीन हो गया अब तो हम फंस गए। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उस वक्त अब जो मांग रहे हैं तो बस सिर्फ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, ए हमारे रब, ए आसमान ज़मीन के मालिक, हमको बचा लीजिए इस तूफ़ान से, हम तो फंस गए, हम तो घिर गए, तेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं, अब हम किसको पुकारेंगे, यहाँ कोई है ही नहीं सुनने वाला, आपके सिवा कोई सुनने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं, हमें इस मुसीबत से निजात दे दीजिए। और ये भी कहते हैं लइन अंजैतना मिन हाज़िही, अगर आज आपने हमको बचा लिया इस मुसीबत से और हम सलामती के साथ किनारे पर पहुँच गए, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, आप देख लेना हम आपका कितना शुक्र करेंगे, बहुत शुक्र हम आपका करेंगे, शुक्रगुजार बंदे बनेंगे और आपकी किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, क्योंकि इस वक्त तो आप हमको बचा लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा जाहुम, जब अल्लाह ताला उनको बचा लेता है, अब तूफान रुक गया, कश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे के पास पहुंच गई। इज़ा हुम यबगून फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़, अब जब देख रहे हैं कि वो तो कश्ती तो किनारे पर पहुंच गई और ये सारे के सारे लोग खुशकी पर आ गए, फरमाते हैं फिर वही शरारत करने लगे, फिर वही शरारत करने लगे, भूल गए ये सब कुछ जो अल्लाह ताला से वादे किए थे। तो मालूम यह हुआ कि जब भी कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है, चाहे वो कितना बड़ा मुशरिक क्यों ना हो, तो वो ज़रूर उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को क्या करता है, पुकारता है, बस अल्लाह को फरियाद कर लेता है, क्योंकि उसके दिल में ये बात बैठी हुई है इस मुसीबत से मुझे और कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त जब तुम सिर्फ मुझे पुकारते हो और ये कहते हो, वादा भी करते हो कि आप शरारत नहीं करेंगे, आपके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, तो फिर उसके बाद ये भूल क्यों जाते हो। फिर दूसरी बात है कि उस वक्त उनको क्यों नहीं पुकारते, मुझे क्यों पुकारते हो, उस वक्त भी उन्हीं को पुकार लो जिनकी तुम इबादत करते हो। यह अल्लाह ताला ने फरमाया। कश्ती का तज़किरा इसलिए किया कि खुशकी में तो फिर भी कुछ न कुछ बचने की उम्मीद होती है, कहीं गार में छुप गए, कहीं और किसी पत्थर के पास वो उसके आड़ में रह गए, कहीं किसी दरख्त की पनाह ले ली, लेकिन समंदर के अंदर तो भाई कहीं भागने का मौका भी नहीं, कहाँ जाएंगे, इससे समंदर में तो ज़्यादा ख़तरा रहता है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने ख़ास तौर से कश्तियों का तज़किरा फरमाया। एक जगह फरमाया फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्क, जब ये लोग सवार होते हैं कश्तियों में और फिर जब तूफ़ान आ जाती है, समंदर में लहरें उठती हैं, तो दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दाउल्लाह, फिर वो पुकारते हैं, दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला, मुखलिसीन लहुद्दीन, और खालिस उसी पर एतक़ाद रखते हुए सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते हैं उस वक़्त, और कोई याद भी नहीं आता इनको, सब भूल भाल जाते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, फिर जब हम उनको बचा लेते हैं और उनको ज़मीन की तरफ पहुंचा देते हैं, इदा हुम युशरिकून, फिर वही शिरक करने लगते हैं, वहाँ पहुँच गए फिर वही करना शुरू कर दिया। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मुशरिकीन, अगर तुम सच्चे हो इस अपने अक़ीदे में कि ये माबूद भी कुछ काम आने वाले हैं, तो मुसीबत के वक्त इनको क्यों नहीं पुकारते हो, मुसीबत के वक्त मुझे क्यों पुकारते हो फिर, तो लिहाजा मुसीबत के वक्त इनको भी पुकारो,
لیکن پکارتے نہیں ہو. تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کچھ کرنے والے. جب اس وقت تمہارے کام نہیں آئیں گے، جب مصیبت اور پریشانی کا موقع تھا، تو پھر اس کے بعد کیا کام آئیں گے تمہارے. گویا کہ اس میں بھی تردید ہے شرک کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی خالق و مالک بھی ہے، وہی مصیبتوں سے بچاتا بھی ہے. تو یہ فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کیا آپ مجھے بتلائیے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اوپر، او اتتکم الساعہ، یا قیامت ہی آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو پکارو گے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں کیا ہو، سچے ہو. اور کسی کو پکارو گے، اور کسی کو نہیں پکارتے. ٹھیک ہے، اور کسی کو نہیں پکارتے ہو تو پھر عبادت میں شریک کیوں ٹھہراتے ہو اور لوگوں کو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، من ينجيكم، کون بچاتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، جب اندھیرا ہوتا ہے جنگلوں میں یا سمندر میں. یعنی اندھیرا ہے سمندر میں تو ویسے پانی کے علاوہ کوئی چیز تو نظر آتی نہیں، اور پھر جب رات کا اندھیرا ہو تو ایسے جنگلوں میں بھی، جنگلوں میں اندھیریاں ہیں، کوئی روشنی کا انتظام بھی نہیں. اہل عرب سفر کرتے تھے، ریگستان بڑے بڑے. فرمایا تدعونہ تضرعا خفیہ، پھر جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس وقت تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو، بہت گڑ گڑاتے ہو، اور خفیہ اور چپکے چپکے سے بھی، اندر اندر سے بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے رہتے ہو. اور کہتے کیا ہے، لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دی، ہم کو بچا لیا، تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور اس کا احسان مانیں گے اور شکر کریں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، آپ فرما دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ ہی بچاتا ہے تم کو اس مصیبت سے، اور کوئی بچاتا نہیں. ومن کل کرب، اس بڑی مصیبت ہی کیا بات ہے، بلکہ جو بھی کوئی مصیبت اور سختی ہے، ہر سختی میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی تم کو بچاتا ہے. ثم انتم تشرکون، لیکن اس کے بعد جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے اور مصیبت دور ہو جاتی ہے، آپ ذرا مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر وہی شرک کرنے لگتے ہو. تو گویا کہ یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اس کے شرک کی اس میں زبردست شرک کا ابطال ہے کہ جب ان موقعوں پر یہ لوگ تمہارے کام نہیں آتے، معبودانی باطل تمہارے کام نہیں آتے، بت تمہارے کام نہیں آتے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں اس وقت بچاتی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو تم کیوں شریک ٹھہراتے ہو. یہ فرمایا اس میں. فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو. ایاہ کو پہلے لائے، یہ مفعول بھی مقدم خصوصیت کے لیے. ایاہ، بس صرف اسی کو، تدعون، تم پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ، فیکشف، کشف یکشف کے معنی آتے ہیں مصیبت ہٹانا، مصیبت کو دور کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ مصیبت کو دور کر لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں. ما تدعون الیہ، جس مصیبت کے وقت تم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو. ان شاء، اگر وہ چاہے، یعنی کوئی ضروری، اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، ان تمام معبودوں کو جن کو تم اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے. یعنی اس وقت ان کو کیا ہو جائے، بھول جاتے ہو. جی، تو مشرکین کے بے شمار قسمیں ہیں، بہت قسمیں ہیں. بعض لوگوں نے تو کہا کہ خالق خیر الگ ہے، خالق شر الگ ہے. خالق خیر کہا کہ جو خیر اور بھلائی دیتا ہے وہ الگ ہے، اور اپنی زبان میں ان کو اس کا نام انہیں رکھا تھا یزدان. کیا؟ اور جو خالق شر ہے، مصیبتیں نازل کرتا ہے اور دوسری ہلاکتیں نازل کر لیتا ہے، بربادیاں کر لیتا ہے، اس کا نام رکھا تھا یا اہرمن ہے. ایسے ہی بہت ساری قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ پیدا کرنے والا الگ ہے، پھر اس کو دنیا میں باقی رکھنے والا الگ ہے، اور موت دینے والا الگ ہے. ان کے نام بھی کتابوں میں باقاعدہ آئے ہیں کہ جو
پیدا کرے گا اس کو وہ برہما کہتے تھے. کیا کہتے اس کو؟ برہما کہتے تھے. اور جو پھر اس کو باقی رکھے، جو اس کو باقی رکھے تو اس کو وہ کہتے تھے یہ وشنو ہے. اور جو پھر اس کو موت دے دے گا اس کو وہ شیو کہتے تھے. انہیں کیا کیا نام رکھے تھے ان کے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پریشانی کو دور کر لیتا ہے تو اس وقت وہ بھول جاتے ہیں اپنے معبودانی باطل کو. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا قوموں کی طرف، تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا؟ وہی تکذیب کا معاملہ ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، بلا شبہ ہم نے بھیجا. کن کو بھیجا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، امت کی جمع امم، آپ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کی طرف ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر پکڑا ہم نے ان کو سختیوں میں، وَالضَّرَّاءِ اور تکالیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں ہیں ان کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. پھر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، جیسے سورہ یاسین شریف میں بھی ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، وہاں بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو کہ کس نے آپ کو نبی بھیجا ہے، کیا عقیدہ لے کر آئے ہیں. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، پہلے زمانے کے آبا و اجداد سے ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی، تو نئی باتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے پکڑا ان کو سختی میں، وَالضَّرَّاءِ اور تکالیف میں. بأسا کس کو کہتے ہیں اور ضرّا کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں بأسا یہ فقر فاقہ اور تنگدستی اور مالی مصیبتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ضرّا کا استعمال عام طور سے ہوتا ہے جسمانی تکلیف کے لیے. کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالی اعتبار سے بھی ہم نے ان کو پکڑ لیا. فقر فاقہ کی نوبت آئی، تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے، مال کا نقصان ہوا، مویشی مر گئے، اور جو پھل فروٹ تھے ان میں بھی کمی آ گئی، قحط کے شکار ہو گئے. جسمانی اعتبار سے بھی ان کو پکڑا ہم نے، وبا پھیلی، بیماریاں پھیلی، اس طرح سے جسمانی تکالیف میں بھی وہ مبتلا ہو گئے. تو یہ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. کیوں پکڑا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ڈھیلے پڑ جائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی سختی کسی پر فرماتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کبر غرور کو چھوڑ دے، اپنی سرکشی کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، ذرا سنبھل جائے اور گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اپنی زندگی کو بدل دے، یہ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پچھلی امتوں کو بھی مصیبتوں میں اور پریشانی میں مبتلا کیا، اور مقصد یہ تھا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یہ فرمایا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے سختی پہنچی ان کو تضرعوا، وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ انہوں نے، ان کو رونا چاہیے. تو معلوم ہے کہ جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے کہ اللہ یہ میری گناہوں کا سزا ہے اور میری گناہوں کی نحوست ہے، مجھے بچا لیجئے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں توبہ کر لیتا ہوں، جتنے بھی میرے گناہ ہوئے آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو نرم پڑ جائے، ڈھیلا پڑ جائے، عاجزی اور انکساری اس کے اندر آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو سختیوں میں پکڑا انہوں نے گڑ گڑایا کیوں نہیں، اپنی کبر غرور کو کیوں نہیں چھوڑا انہوں نے، اور جو سرکشی کرتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے تھے، اس کو چھوڑا کیوں نہیں انہوں نے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں کیا ہی نہیں، الٹا ہو گیا. کیا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بلکہ ان کے دل تو سخت ہو گئے، ان کے دل تو سخت ہو گئے.
वज़य्यन लहुम शैतानु मा कानू यामलून, और जो को बुरे आमाल करते थे शैतान ने उन बुरे आमाल को अच्छा करके दिखाया। तो लिखा है कि हर बुरे अमल का उसके अंदर यही राज है, क्या? शैतान उसको अच्छा दिखाता है। कोई भी बुरा अमल हो, चोरी हो, डकैती हो, शराब नोशी हो, ज़रूर उसके फ़वाइद गिनवाता है शैतान। इसके अंदर ये नफ़ा है, इसके अंदर ये नफ़ा है, रुश्वत ले लो माल मिल जाएगा, धोखा दे दो और छोटी सी चीज़ जो है उसको बड़ी कीमत में बेचो, 50 रुपए के तो 5000 बन जाएंगे। इस तरह से वो लॉटरी लगा लो, आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारे नाम की निकल आएगी लॉटरी, तो अब कहाँ तक मजदूरी करोगी। तो हर गुनाह में वो ये उसको मुज़य्यन करके सजा के दिखाता है। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल उनके सख्त हो गए और शैतान ने उनके कामों को उनके नज़रों में खुशनुमा करके उनको दिखाया। तो ये फरमाया। तो इससे मालूम हुआ कि जब आदमी कोई गुनाह करने का इरादा कर ले और फ़ौरन सोचेगा इसमें क्या मुझे नफ़ा मिलेगा, तो शैतान बताएगा फलां फलां नफ़ा का। अच्छा, ये तो शैतान की चाल है। फरमाते हैं कि जिसको ये नुस्खा हाथ आ गया और शैतान की इस रग को उसने पकड़ लिया, तो अब उसका शैतान उसको कुछ नहीं कर सकता, गोया उसने शैतान को पछाड़ कर उस पर काबू हासिल कर लिया। तो ये फरमाया कि तकलीफ़ें जो आती हैं ये अल्लाह तबारक ताला यही चाहते हैं कि ये लोग जो है वो हो जाएं, गिड़गिड़ाएं। तो ये मजमून भी कुरान पाक में कई जगह है कि अल्लाह तबारक ताला खुशहाली दे देता है तो उसके बाद पकड़ता भी है, और पकड़ने के बाद क्या कर लेता है। इन लोगों के साथ क्या मामला किया अल्लाह ताला ने कि जब उनके और दिल सख्त हो गए और उन्हीं गुनाहों में रहे तो पकड़ नहीं आई, नहीं, दूसरा मामला अल्लाह ताला ने किया। क्या? दरवाजे खोले उनके ऊपर दौलत के, सेहत के और तरक्की के। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिह, फलम्मा नसू, फिर जब वो लोग भूल चुके उस बात को, बुला दिया उन्होंने, मा ज़ुक्किरू बिही, जिस चीज़ की उनको नसीहत की जाती थी, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नसीहत उनको करते थे उसको उन्होंने भुला दिया, आखिरत को भुला दिया, अल्लाह ताला को भुला दिया, आमाल को भुला दिया, सब छोड़ छाड़ दिए। तो फतहना अलैहिम, हमने खोले उनके ऊपर अबवाब कुल्ली शै, हर चीज़ का दरवाज़ा ही खोल दिया। यानी अब सेहत भी है और माल भी है और दौलत भी है और रेल पेल है हर चीज़ की, बस कुछ न पूछो। हत्ता इज़ा फरिहो, यहाँ तक कि वो खुश हो गए और इतराने लगे, घमंड करने लगे, बिमा ऊतू, उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें उनको दी गई थी। क्योंकि अब तो मामला ही बदल गया, सख्तियाँ दूर हो गई, न गुर्बत रही, न फ़क्र फाका रहा, न तंगदस्ती रही, न कहत साली की कोई परेशानी रही, सेहत भी अच्छी हो गई, सारे लोग जो है हट्टे कट्टे हो गए और खूब खा रहे हैं, कारोबार भी है, कोई नुकसान नहीं, माल भी बहुत बढ़ने लगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, अब हमने उनको अचानक पकड़ा, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो उस वक्त तो फिर वो नाउमीद हो गए। अब तो इस वक्त बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अचानक अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा, ख़त्म कर लिया सब उनको। ये फरमाया। तो क्या ऐसा हुआ कि इस तरह के वाक़यात पेश आए, बहुत आए, कि अल्लाह तबारक ताला ने पहले सख्ती की ताकि ये गिड़गिड़ाएं और आए हमारी तरफ। अब देखा कि नहीं आए तो अल्लाह ताला फिर दरवाजे खोलते हैं। इसीलिए हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बंदे को गुनाहों के बावजूद अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, और वो गुनाह भी करता है लेकिन उसके इधर से कोई कमी, कारोबार भी बढ़ा जा रहा है और सेहत भी है और सब चीज़ें भी हैं, तो फरमाया कि बस वो इंतज़ार में रहे, अब अचानक पकड़ आएगी, अब अचानक और ऐसी पकड़ आएगी फिर वो बच नहीं सकेगा। तो ये अलामत है इस बात की। तो ये फरमाया, और ये मजमून बहुत जगह है कुरान पाक में। एक जगह सूरह आराफ में है, वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्रा, वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, हमने जिस बस्ती में
किसी नबी को भेजा, जब भी भेजा, इल्ला अखज़ना अहलहा, फिर उन्होंने इनकार किया तो हमने पकड़ा वहाँ के रहने वालों को, बिलबअसाई वद्दर्राई, सख्तियों में और तंगियों में, लअल्लहुम यज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं, रोएं, तौबा करें, नरम पड़ जाएं, ढीले पड़ जाएं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, ढीले नहीं पड़े, गिड़गिड़ाया, रोए नहीं, बल्कि उसी में रहे, सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसना, फिर हमने मामला दूसरा कर लिया। क्या कर लिया? हमने बदल दिया मकान सय्यतिल हसना, बुराई की जगह भलाई, बीमारी की जगह सेहत, गुर्बत की जगह मालदारी, मामला बिल्कुल दूसरा हो गया। हत्ता अफौ, यहाँ तक कि वो बहुत बढ़ गए, गुनाहों में भी बहुत बढ़ गए और मालदारी में भी बहुत बढ़ गए और बड़ी तरक्की की। वक़ालू, अब जब उनसे कहा जाता था कि ईमान कबूल कर लो, तौबे कर लो, देखो कैसे हालात तुमको पहले आए थे, वो कहते हैं कि ये तो होता ही रहता है, ये तो दुनिया है, कभी सख्ती कभी हुई, बाकी हमारे कुफ्र और नाफरमानी का इसके साथ कोई दखल नहीं है, जो पहले तकलीफें आ चुकी थी। वक़ालू क़द मस्सा आबाअना ज़र्राउ वस्सर्राउ, कहने लगे कि ये तो पहले भी ऐसा हो चुका था, हमारे आबा व अजदाद को भी कभी सख्ती आती थी, कभी गुर्बत आती थी, कभी फ़क्र फाक और तंग दस्ती, ये तो होता रहता है, ये कोई हमारे नाफरमानी की, हम तो नाफरमान है ही नहीं, जिसकी वजह से आप हमको कह रहे हैं तौबा कर लो, ज़िंदगी बदल दो, हम तो ठीक है, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने कि जब उनको याद दिलाया जाता है, देखो पहले हालत करो, देखो तंगी थी, सख्ती थी, परेशानी थी, अल्लाह ने उसको दूर कर लिया, अब तो हो सकता है ये इम्तिहान है। वो कहते हैं ये तो होता रहता है दुनिया में, ये कोई ऐसी बात। अल्लाह ताला फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, फिर हम उनको अचानक पकड़ लेते हैं, उनको खबर भी नहीं होती है। यानी बेखबरी में अल्लाह का ऐसा अजाब आ जाता है कि आनन फानन कोई ऐसी मुसीबत आ गई, कुछ भी पता नहीं चला किस तरह हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। और अल्लाह तबारक ताला अजाब वो जो है वो उसकी कोई एक खास शक्ल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हादसात हो जाते हैं और फैक्ट्रियाँ की फैक्ट्रियाँ जल के राख हो जाती हैं और क्या क्या हो जाता है। तो यह फरमाया, तो इस तरह से ये अल्लाह ताला का कानून है कि पहले अल्लाह ताला सख्तियाँ फरमाते हैं, अब अगर ये संभल गया तो ठीक है, सलामत रहा, अगर नहीं संभला फिर गुनाहों में रहा, फिर अल्लाह तबारक ताला नेमतें देते हैं। तो गोया कभी अल्लाह ताला उसमें आजमाते हैं सख्तियों में, परेशानियों में, और कभी इसमें आजमाते हैं माल देकर। और ईमान वाले के लिए क्या फरमाया? फरमाया जब सख्ती होती है, ईमान वाले को परेशानी तंगी होती है तो सब्र करता है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाता है, रोता है, मेरी सख्ती दूर कर लीजिए। और जब अल्लाह ताला दे देता है तो शुक्र करता है, क्या शुक्र करता है, कहते हैं शुक्र खुदा है उसको अल्लाह ताला कर गुर्बत दूर। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी न वो उस हालत में करता है, न इस हालत में करता है। उस हालत में भी उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होती है और अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ होता है, और मालदारी में भी वो फिर उसके साथ अल्लाह का ताल्लुक़ बरकरार रहता है। और बाद हज़रात फरमाते हैं कि सख्ती और परेशानी और बीमारी ये छोटी आजमाइश है, बड़ी आजमाइश है माल दौलत। क्या है? माल दौलत और सेहत और तिजारत। क्यों? उसमें तो फिर भी अल्लाह की तरफ तो आदमी आ ही जाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, और आजिज़ी और इनकिसारी होती है और तजल्लुल होता है। तब है भाई क्या सुनो, परेशानी छम, ये परेशानी छम। लेकिन जो माल दौलत अल्लाह देता है, वह गाड़ियाँ हैं और फैक्ट्रियाँ हैं और रेल पेल हैं और क्या क्या है, तो ये वाली ज़्यादा आजमाइश है, क्योंकि इसमें तो किब्र गुरूर का भी खतरा है। और इस तरह से अल्लाह ताला बचाए, और भी बाकी गुनाहों में पड़ने का खतरा है। तो ये है। तो अल्लाह तबारक ताला ऐसा ही वाक़या फ़िरौन के बारे में भी बयान फरमाते हैं कि फ़िरौन जो था, सबको मालूम है माल दौलत का क्या आलम था। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनको पकड़ लिया। किस किस में पकड़ लिया हमने उनको? सख्तियों में। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन, वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन, हमने आल फ़िरौन को कहत में मुब्तला कर दिया, कई साल तक वो रहा। वनक़्सिम मिनस्समरात, और मेवों में भी कमी आ गई। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें और बाज आ जाएं। तो ये हुआ। और वो जो आगे फरमाया कि फिर हमने उनके ऊपर क्या क्या भेजा, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वल ज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। ये अजाब वगैरह भी आए, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुई और अपनी शरारत करते रहे। फिर क्या हुआ?
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب ان کو خیر و بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے تو ہم تو اسی لائق ہیں، اقبال مند ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، ایسے خوش نصیب، یہ تو ہماری قسمت ہے، اس میں کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو نعوذ باللہ